রাজপথ থেকে অলিগলি শিল্পাঞ্চলের সর্বত্র আমরা আছি সত্যের মুখোমুখি। শিল্পাঞ্চলের সেরা খবর, সেরা তথ্য, সেরা বিশ্লেষণ। ইন্দাস নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। নমস্কার, শিল্পাঞ্চলের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ খবরাখবর নিয়ে শুরু করছি আজকে ইন্দাস নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। সঙ্গে আমি রুমকি। চলে যাবো সরাসরি বিস্তারিত খবরে। বুধবার হঠাৎই উত্তপ্ত হয়ে উঠল বার্নপুর বাস স্ট্যান্ড। ঘটনার সম্বন্ধে জানা যায়, এদিন সকালে বার্নপুর বাস স্ট্যান্ডে অটো চালক ও বাস কর্মীদের মধ্যে যাত্রী তোলাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। দেখতে দেখতে বাস কর্মী ও অটো চালকের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়। ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন আসে মামলা শান্ত করে। लाल भैया पैसे दीजिए, फोटो खींचिए। लाल भैया पैसे वीडियो आ रहा मिनी बस का स्टाफ ड्यूटी कर रहा था। उस दौरान ऑटो वाला लोग हमला किया कि हम लोग ये रूट में हम लोग गाड़ी चलाएंगे, आप लोग गाड़ी नहीं चलाएंगे। तो मार के सर उठाड़ दिया है। बस पुलिस के पास हम लोग डायरी किए हैं, पुलिस आया है और हम लोग बस स्टैंड के INTTC के नेता भांग के समीर खान थाना लेके गए हैं, स्टाफ को हॉस्पिटल भेजे हैं। अभी देखते हैं मालिक लोग का क्या राय है कि गाड़ी बंद कराना है, ऐसे अभी बात होगा। अभी तत्काल में गाड़ी बंद है आपका? आप लोगों का मेरा पर्सनल बात करते हैं। मेरा पर्सनल गाड़ी आज क्या बस में? आज सुबह 7 बजे भोर में टोटो का ड्राइवर लोग बस का ड्राइवर को कल्ला पकड़ के मारा। मारने के बाद में गाली गलौज किया, डंडा से लेके मारा और वो लोग आए भी। टोटो वाला अत्याचार करता है, यहाँ पे जाम होता है, बस स्टेशन का 3 होता है, पब्लिक को जाने का परेशानी होता है, बस नहीं जा सकता है। और सबसे इसका दोषी है टोटो वाला का ऊपर एक्शन होगा तभी जाके यहाँ सुधरेगा। टोटो यहाँ पर बस से अपन तक 200 टोटो लगाता है एवरीडे। टोटो वालों के ऊपर कार्रवाई होगा तभी बस चलेगा। बस का আজকে সকাল 6:30টার সময় বার্নপুর বাস স্ট্যান্ডের নিকটে যে অটো স্ট্যান্ডটা রয়েছে সেখানে একজন কর্মীর সঙ্গে আমাদের বড় বাসের একজন কন্ডাক্টারের ঝামেলা হয় এবং সেই কন্ডাক্টারকে ঝামেলা হওয়ার পর আমার টোটোর কয়েকজন স্টাফ মিলে তাকে কলার টলার ধরে মারামারি করে এবং এইরকম বিগত কয়েক বছর ধরে গোটা আসানসোল জুড়ে গত আসানসোলেও কালকে টোটোর সঙ্গে মিনি বাসের স্টাফের ঝামেলা হয়েছে এবং আমরা বাসে মিনি বাস এবং বড় বাসে পক্ষ থেকে ইউনিয়নের পক্ষ থেকে বলছি যে এই রাস্তা জুড়ে যে টোটো রাজ্যে চলছে যার ফলে বাসের প্যাসেঞ্জারের সংখ্যা কমে গেছে এবং অযথা অনেক ট্রাফিক জ্যাম হয়ে থাকে। এই ট্রাফিক জ্যামের কথা ভেবে এবং যাতে বড় বাস এবং মিনি বাসের যে অসংখ্য কর্মী রয়েছে যারা খেটে খাচ্ছে, সকাল 4টে থেকে শুরু করে রাত 10টা অবধি সাধারণ মানুষের পরিষেবা দিচ্ছে, এরা সারা বছর একটা ন্যূনতম ভাড়ায় কাজ করে, অথচ কোনো যদি স্ট্রাইক থেকে থাকে সেদিন একটা টোটো ভাড়া যেখানে 10 টাকা হওয়া উচিত সেটা চলে যায় 50 টাকা কিংবা 100 টাকা, অর্থাৎ ওদের ভাড়ার কোনো লিমিট নেই। অথচ ওরা কোনো রকম রোড ট্যাক্স বা কোনো রকম সরকারি কোনো রকম ট্যাক্সের আওতায় আসে না, তবুও ওরা যেভাবে অযথা চলে তাতে অনেক মিনি বাস বড় বাসের শিল্প ক্ষতি হচ্ছে। আমি সরকারের কাছে নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। ইন্দাস নিউজের সময় এখন একটি ছোট্ট বিরতি। अब अपने कैरियर को लेकर न करें आप कोई चिंता और न ही कोई फिक्र, क्योंकि अब है आपके पास अपने सुनहरे भविष्य के सपने को साकार करने का एक बेहतरीन कॉलेज, आसनसोल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिटेक्निक, affiliated to West Bengal State Council of Technical and Vocational Education and Skill Development and approved by AICTE New Delhi. Asansol Institute of Engineering and Management Polytechnic.
civil engineering, computer science and technology, electrical engineering, mechanical engineering. और माइनिंग पे एडमिशन चल रहा है। Come and join the #1 Asansol Institute of Engineering and Management Polytechnic, having a pool of highly qualified and experienced faculty members, well-refined and suitable teaching methodology, highly modernized laboratories, well-facilitated workshops, high-tech classroom sessions, well-stocked information center with famous technical books, high-tech IT centers with 7th-generation computers, full hygienic and nutritional mess, games and sports, and having full secured campus. डिप्लोमा स्तर की सर्वश्रेष्ठ तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाला एक सर्वोत्तम केंद्र आसनसोल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिटेक्निक, लीडिंग यू टुवर्ड्स अ ब्राइट फ्यूचर। बागबंदी रोड नियर घगरबुरी मंदिर, काली पहाड़ी, आसनसोल। फोन 8001500263। গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। আপনাদের শহর আসানসোলকে রাখুন সবুজ ও সতেজ, আর থাকুন সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান, কারণ হেলথ ইজ ওয়েলথ। शहर आपका अपना है, इसे साफ रखना हमारा दायित्व है। দিনের পর দিন পরিবেশ দূষণ বেড়ে যাচ্ছে, এর কারণ শুধুমাত্র আমরাই এবং আমাদের অভ্যাস, যার কারণে আমরা নানান রকম রোগে আক্রান্ত হচ্ছি। তাই আপনার আশেপাশের এলাকা পরিষ্কার রাখুন এবং থাকুন সুস্থ। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी। पॉलिथीन सड़क के किनारे यहाँ वहाँ न फेंकें और अपने परिवेश को रखें स्वच्छ। যেখানে সেখানে নোংরা না ফেলে অতি অবশ্যই ডাস্টবিনের ব্যবহার করুন। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। सिगरेट, गुटखा जैसे जानलेवा पदार्थ का सेवन ना करें। संकल्प लें, ना धूम्रपान करेंगे और ना ही करने देंगे। মাত্র কয়েকটি পদক্ষেপ আপনার শরীরের জন্য, যার ফলে আপনি থাকতে পারেন চিরসুখী ও স্বাস্থ্যবান। তাহলে সবাই আসুন, মিলে জাগরিত হই এবং প্রচুর পরিমাণে গাছ লাগাই। গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। ফিরে এলাম বিরতির পর। বুধবার রেশন কার্ড পায়নি বলে অভিযোগ উঠল চেলিডাঙ্গার খাদ্য সরবরাহ দপ্তরে। এদিন এই অভিযোগ তুলে আসানসোলের চেলিডাঙ্গায় পশ্চিম বর্ধমানের খাদ্য ও সরবরাহ অফিসে বিক্ষোভ দেখালো উপভোক্তারা। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। বহু মানুষ জানায় 1 বছর আগে তারা রেশন কার্ডের আবেদন করেছে, কিন্তু এখনো পর্যন্ত রেশন কার্ড পায়নি। তাদের দাবি অবিলম্বে তাদের রেশন কার্ড দিতে হবে। এই প্রসঙ্গে উপভোক্তারা কি বলেছেন আমরা শুনে নেব। कुछ कर से राशन कंट्रोल 14 बार भरेगा तो एक बार राशन देगा बोले सब बोले लिंक दे ओके वहां चो निकाल लीजिए। हां इधर जा रिपोर्टर मतलब मजाक है ना क्या? आप उसको कैसे ढूंढाए? वो कौन था? कौन था वो लोग जो आपके बगल में बैठा हुआ था? ये लोग किस लिए आए थे? डीलर थे। डीलर नहीं तो बोला हम यहाँ काम से आए थे अपना। চারটা কার্ড, তিনটা কার্ড পেয়েছি, একটা কার্ড পাচ্ছি না। তো নাম সাইবার এসছে, এখানে নাম আছে। তো বলছি আমার কার্ডটা খোঁজে, আমি 4 বার এসেছি, আমাকে কার্ড খুঁজে দিচ্ছে। তো কি বলছো না? বলছেন আসেনি, তোমার কার্ড এখানে নাই, হেইয়া নাই তোমার কার্ড। সাইবার আমার নাম আছে, এখানে অফিস আমার নাম আছে, ये काढ़े ना। কি নাম আপনার? अजय खातून। कल 12 बजे से हम लोग आया, 5 बजे शाम 5:30 बज गया। हम लोग को बोला आज 2 बजे से 4 बजे के अंदर आना। हम लोग 2 बजे आया तो थोड़ा पानी पीने चल गया, टोकन पड़ गया, कार्ड नहीं दे रहा। हम लोग बहुत परेशान किया, हम लोग को बहुत ज्यादा 80 रुपए 100 रुपए टेम्पो वाला ले रहा भाड़ा। हम लोग को बहुत दिक्कत है, मुझे बहुत परेशान कर रहा है। गोदली स्टेट बैंक का पास जा रहे हैं, वहाँ से टेम्पो रिजर्व करके यहाँ आ रहे। बच्चा लोग को लिंक कराना है, कार्ड लेना है, साल भर से कार्ड वापस हो गया, कार्ड नहीं दे रहा है। हम लोग को बहुत दिक्कत है। अभी कितना चिल्ला रहा है, कुछ नहीं दे रहा, कल लेके गोदी में है। तो आप लोगों को तो लाइन में आना चाहिए ना। लाइन में था, पानी नहीं पिएगा, इतना भीड़, इतना लंबा लाइन, प्याज लग गया, एक तो बिस्कुट लेने चल गया तो टोकन बढ़ गया, अब टोकन नहीं मिलेगा। अरे भीख में तो आने का पैसा दे देगा, मेरे लोग कागज देने में इतना सोच रहा है। कब से हम लोग बोलिए आप लोग নিউজ,
সত্যের পাশে সময়ের সাথে। মঙ্গলবার বিকেলে জেলা শাসকের দপ্তরের পক্ষ থেকে দুয়ারে রেশন প্রকল্পের ট্যাবলো উদ্বোধন করা হয়। এদিন জেলা শাসকের দপ্তরে দুয়ারে রেশনকে নিয়ে এক বিশেষ বৈঠক করা হয়। বৈঠকের পর প্রায় 10খানা ট্যাবলো উদ্বোধন করা হয়। এদিন এই উপলক্ষে মুখ্য রূপে উপস্থিত ছিলেন জেলা শাসক, জেলা সভাপতি সহ অন্যান্য সদস্যরা। নবান্নর মানেটা কি এবং নবান্নর প্রয়োজনটা যখন আমাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল আমি 1 সেকেন্ডে করে দিয়েছিলাম নবান্ন আমাদের মেন কাজ। এখন থেকে প্রতি মাসে নির্দিষ্ট দিনে রাজ্যের 10 কোটিরও বেশি মানুষ পোর্টেবিলিটি পরিষেবা চালু করলাম। এর মাধ্যমে তারা রেশন করতে পারে। খাদ্যসাথী এটা বিশ্বের বৃহত্তম জনসেবা প্রকল্প। সরকার তার দাবি নিয়ে মানুষের কাছে কাছে পৌঁছে গেছে এবং কয়েক কোটি মানুষের কাজগুলো করা যায়, সেটা আমরা করেছি, আমরা আবার করছি। ডিসেম্বরে আবার হয়তো আপনাদের হবে, নভেম্বর, ঠিক তো? এর সাথে আরো যারা আছে, যারা ডিস্ট্রিবিউটাররা, দেওয়া হচ্ছে তো, চালটাও ভালো দেওয়া হয়। রাশনের যে প্রকল্প আছে সেটা পাইলট বেসিসে গত 2 মাস ধরে আমরা প্রশাসন থেকে চালানো হয়েছিল। সেটা আজকে আনুষ্ঠানিকভাবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কলকাতা থেকে এই প্রকল্পের শুভ সূচনা করেছেন। এবার কিন্তু সমস্ত রেশন দোকানে মানে দুয়ারে রাশনটা ফলো করা হবে। আর প্রত্যেকটা পাড়ায় পাড়ায় এই যেমন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ হয়েছে আমরা রাশনটাকে ওখানে পৌঁছাবো থ্রু যে গাড়িগুলো যেটা আপনি দেখেছেন আজকে, যেটা আমরা পতাকা দিয়ে যেগুলো করেছিলাম, উদ্বোধন করেছিলাম, সেরকম মডেলগুলোতে যে রেশন ডিলাররা আছে তারা সমস্ত যারা উপভোক্তা আছে তাদের ওখানে দুয়ারে রাশনে পৌঁছাবে। তো কটা ট্যাবলো এরকম গাড়ি থাকবে আপনাদের? ওইটা রেশন ডিলাররা যে ওদের যে রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী তারা গাড়িটা চালাচ্ছে। কত ডিলার আছে স্যার? আমাদের এখানে প্রায় 600 ডিলার আছে। 600? আচ্ছা, এটা কি এই মাস থেকে শুরু হয়ে যাবে কি না আরও? আজকে থেকে আমাদের সমস্ত ডিলাররাই দুয়ারে রাশন প্রকল্পটাকে শুরু করে। এর আগে এটা পাইলট বেসিসে চলছিল, এখন কিন্তু ফুল ফ্লেজেড বেসিসে চলছে। এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেটা বলেছেন সেটাই করলেন, যে মানুষকে দেখিয়ে দিচ্ছেন যে কিভাবে মানুষের সহযোগিতা করা দরকার, কিভাবে মানুষের সুযোগ সুবিধা দেওয়া উচিত, সেটা কিন্তু তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন। দেখুন, অনেক মানুষ, বয়স্ক মানুষ যারা আছেন রেশন তুলতে যেতে পারে না, তাদের সুবিধা খুবই হয়েছে, যেটা খুব উপকৃত। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এটা করলেন, ওনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছেন সারা বাংলার মানুষ, যেটা খুব ভালো জিনিস তিনি করেছেন। নিউজ, সত্যের পাশে সময়ের সাথে। ইন্ডাস নিউজের সময় এখন একটি ছোট্ট বিরতি। अब अपने कैरियर को लेकर न करें आप कोई चिंता और न ही कोई फिक्र, क्योंकि अब है आपके पास अपने सुनहरे भविष्य के सपने को साकार करने का एक बेहतरीन कॉलेज, आसनसोल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिटेक्निक, affiliated to West Bengal State Council of Technical and Vocational Education and Skill Development and approved by AICTE New Delhi. Asansol Institute of Engineering and Management Polytechnic, Civil Engineering,
कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और माइनिंग पे एडमिशन चल रहा है। Come and join the #1 Asansol Institute of Engineering and Management Polytechnic, having a pool of highly qualified and experienced faculty members, well-refined and suitable teaching methodology, highly modernized laboratories, well-facilitated workshops, high-tech classroom sessions, well-stocked information center with famous technical books, high-tech IT centers with 7th-generation computers, full hygienic and nutritional mess, games and sports, and having full secured campus. डिप्लोमा स्तर की सर्वश्रेष्ठ तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाला एक सर्वोत्तम केंद्र, आसनसोल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिटेक्निक, लीडिंग यू टुवर्ड्स अ ब्राइट फ्यूचर। बागबंदी रोड नियर घगरबुरी मंदिर, काली पहाड़ी, आसनसोल। फोन 8001500263। গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। আপনাদের শহর আসানসোলকে রাখুন সবুজ ও সতেজ, আর থাকুন সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান, কারণ হেলথ ইজ ওয়েলথ। शहर आपका अपना है, इसे साफ रखना हमारा दायित्व है। দিনের পর দিন পরিবেশ দূষণ বেড়ে যাচ্ছে। এর কারণ শুধুমাত্র আমরাই এবং আমাদের অভ্যাস, যার কারণে আমরা নানান রকম রোগে আক্রান্ত হচ্ছি। তাই আপনার আশেপাশের এলাকা পরিষ্কার রাখুন এবং থাকুন সুস্থ। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी। पॉलिथीन सड़क के किनारे यहाँ वहाँ न फेंकें और अपने परिवेश को रखें स्वच्छ। যেখানে সেখানে নোংরা না ফেলে অতি অবশ্যই ডাস্টবিনের ব্যবহার করুন। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। सिगरेट, गुटखा जैसे जानलेवा पदार्थ का सेवन ना करें। संकल्प ले, ना धूम्रपान करेंगे और ना ही करने देंगे। মাত্র কয়েকটি পদক্ষেপ আপনার শরীরের জন্য, যার ফলে আপনি থাকতে পারেন চিরসুখী ও স্বাস্থ্যবান। তাহলে সবাই আসুন, মিলে জাগরিত হই এবং প্রচুর পরিমাণে গাছ লাগাই। গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। ফিরে এলাম বিরতির পর। বুধবার আসানসোল পৌর নিগমের পক্ষ থেকে জিটি রোড মার্কিং করা হয়। এদিন আসানসোল পৌর নিগমের প্রশাসনিক বোর্ডের সদস্য অমিতাভ বসু জানান, বেআইনি পার্কিং এর কারণে বহু সাধারণ মানুষকে অসুবিধায় পড়তে হচ্ছে। তাই পৌর নিগমের পক্ষ থেকে পার্কিং এর জন্য নির্দিষ্ট জায়গা চিহ্নিত করা হয়। वो जो देखेगा उसका आपको अपडेट किया कि नहीं दादा दादा কত ফিট আছে এটা? 100 ফিট আছে। এ বাবু, এই এই কালী পাহাড়ি থেকে গির্জা মোড় পর্যন্ত পার্কিংয়ে ডিমার্কেশন হচ্ছে, করা যাচ্ছে, মার্কিং করা যাচ্ছে, কেন? আমরা এটা লক্ষ্য করছি যে আসানসোলের মেনলি যে জায়গাটা আপনারা বললেন, উল্লেখ করলেন, সেসব জায়গায় জ্যাম অত্যন্ত বাড়ছে। সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে যারা ব্যবসা করছে প্রত্যেকেরই অসুবিধা হচ্ছে, কারণ জ্যামের জন্যে। তো সেই জন্য আসানসোলে আমাদের যে কর্পোরেশনের তরফ থেকে আমাদের বোর্ড মিটিংয়ে ডিসিশন হয়েছে যে এই জ্যামটাকে হওয়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যে পার্কিংগুলো আছে সেই পার্কিংগুলো তারা কিন্তু নির্দিষ্ট স্থান যে দেওয়া আছে তার বাইরেও যথাযথ মানছে না। তাই জন্যে আসানসোল কর্পোরেশনে আজকে আমাদের টিম গেছে, তারা আমাদের এই এলাকায় যত 4 হুইলার এবং 2 হুইলার পার্কিংগুলো আছে সেই পার্কিংগুলোর যে নির্দিষ্ট স্থান দেওয়া আছে তাদের জন্যে, সেগুলো স্পেসিফিক ডিমার্কেশন করে দেওয়া হচ্ছে এবং তাদেরকে ওয়ার্নিং দেওয়া হচ্ছে তারা যেন ওই ডিমার্কেশনের বাইরে কোনো রকম পার্কিং না করে। এবং আসানসোল কর্পোরেশন থেকে আমাদের পুলিশ ডিপার্টমেন্টকেও ইনফর্ম করে দেওয়া হয়েছে এবং বলে দেওয়া হয়েছে যদি নেক্সট দিন থেকে আজকে যে ডিমার্কেশন করে দেওয়া হচ্ছে তার বাইরে যদি কোনো রকম ভেহিকেল পার্কিং করা হয় সেই সমস্ত যানবাহনগুলোকে সিজ করে নেওয়া হবে। এই যে পার্কিং করাচ্ছে
পার্কিং যারা করছে, যারা গ্রাহক আসছে, তাদের তো কোনো ভুল নেই যদি ওই পার্কিং। না না, তাদের তো কোনো ভুল নেই। যারা ওখানে দায়িত্বে আছে, যারা টিকিট কাটছে, তারা তো জানে কোন জায়গায় পার্কিংটা করার জায়গা, তাদেরই সেই জায়গায় রাখা উচিত। এবং যদি তাদের অলরেডি ফিল আপ হয়ে যায়, তো সেক্ষেত্রে তাকে বলতে হবে যে আপনি অন্য পার্কিং গিয়ে রাখুন, এখানে অলরেডি ফিল আপ হয়ে গেছে। কিন্তু এক্সট্রা পয়সা ইনকাম করার জন্য তারা যদি রাস্তার মধ্যেও পার্কিং করে দেয়, তাহলে তো রাস্তাটা এনক্রোচ হয়ে যাবে এবং লাইসেন্স ক্যান্সেল এরকম কিছু হতে পারে। আমরা অলরেডি এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করছি। সমস্ত যত পার্কিং হোর্ডিং এইগুলো রয়েছে সেগুলো আমাদের রিভিউ করতে বলা হয়েছে, এগুলো সমস্ত রিটেন্ডারিং ব্যবস্থা করতে বলা হচ্ছে। এবং আমাদের আসানসোল কর্পোরেশনের যে রেভিনিউ, সে রেভিনিউ আমরা খুব একটা মানে ভালো পজিশনে নেই, সে রেভিনিউ বাড়াবার জন্য ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সুতরাং এই বিষয়ে আলোচনা আমাদের হয়েছে। আমরা খুব তাড়াতাড়ি চেষ্টা করা হবে যে এই সমস্ত ফাইলগুলোকে দেখে যেখানে যা ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং রিটেন্ডারিং করার ব্যবস্থা করা হবে। নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। লায়ন্স ক্লাব অফ আসানসোলের পক্ষ থেকে বুধবার একটি ডায়াবেটিস ক্যাম্প লাগানো হয়। এদিন আসানসোল ডিআরএম অফিসের সামনে এই ক্যাম্প লাগানো হয়। এই ক্যাম্পের মাধ্যমে বহু সাধারণ মানুষ ডায়াবেটিস চেক আপ করায়, এতে বহু মানুষ উপকৃত হয়। এখন 100 টাকা করে দেওয়া হবে, অনলাইন মানুষের অ্যাওয়ারনেস। 9641130254। এটা হচ্ছে নভেম্বর মান্থ, এটা লায়ন্সরা ডায়াবেটিস ওয়ার্ল্ড ডায়াবেটিস ডে 14 থেকে আছে, লায়ন্সরা এটাকে ডায়াবেটিস মান্থ হিসেবে ট্রিট করে। তো এই প্রোগ্রামটা আমাদের 27 নভেম্বর অবধি চলবে। প্রত্যেকটা লায়ন্স ক্লাব এটাতে পার্টিসিপেট করে। তো আজকে আমরা আসানসোল নর্থ রবীন্দ্র ভবনের সামনে এই প্রোগ্রামটা করছি। উপস্থিত আছেন আমাদের প্রেসিডেন্ট লায়ন দেবশ্রী মজুমদার, সেক্রেটারি লায়ন অনুশ্রী ব্যানার্জি, ক্লাব ডাইরেক্টর লায়ন মিন্টু দেব, লায়ন ভজন ব্যানার্জি, লায়ন তাপস মজুমদার, লায়ন অরিজিৎ কৈতন্ডি, লায়ন স্বরূপ ব্যানার্জি। বলছি কতজন লোকের হয়েছে? এখন অবধি আমাদের 82 হয়ে গেছে। টার্গেট কত? আমাদের টার্গেট হচ্ছে আজকে 300। ঠিক আছে, আমরা আবার নেক্সট একটা ক্যাম্প করব, সেটা অন্য জায়গায় করব। ঠিক আছে। নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। ইন্ডাস নিউজের সময় এখন একটি ছোট্ট বিরতি। अब अपने कैरियर को लेकर न करें आप कोई चिंता और न ही कोई फिक्र, क्योंकि अब है आपके पास अपने सुनहरे भविष्य के सपने को साकार करने का एक बेहतरीन कॉलेज, आसनसोल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिटेक्निक, affiliated to West Bengal State Council of Technical and Vocational Education and Skill Development and approved by AICTE New Delhi. Asansol Institute of Engineering and Management Polytechnic, Civil Engineering, Computer Science and Technology, Electrical Engineering, Mechanical Engineering और माइनिंग पे एडमिशन चल रहा है। Come and join the #1 Asansol Institute of Engineering and Management Polytechnic, having a pool of highly qualified and experienced faculty members, well-refined and suitable teaching methodology, highly modernized laboratories, well-facilitated workshops, high-tech classroom sessions, well-stocked information center with famous technical books, high-tech IT centers with 7th-generation computers, full hygienic and nutritional mess, games and sports, and having full secured campus. डिप्लोमा स्तर की सर्वश्रेष्ठ तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाला एक सर्वोत्तम केंद्र, आसनसोल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिटेक्निक, लीडिंग यू टुवर्ड्स अ ब्राइट फ्यूचर। बागबंदी रोड नियर घगरबुरी मंदिर, काली पहाड़ी, आसनसोल। फोन 8001500263। গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। আপনাদের শহর আসানসোলকে রাখুন সবুজ ও সতেজ, আর থাকুন সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান, কারণ হেলথ ইজ ওয়েলথ। शहर आपका अपना है, इसे साफ रखना हमारा दायित्व है।
দিনের পর দিন পরিবেশ দূষণ বেড়ে যাচ্ছে। এর কারণ শুধুমাত্র আমরাই এবং আমাদের অভ্যাস, যার কারণে আমরা নানান রকম রোগে আক্রান্ত হচ্ছি। তাই আপনার আশেপাশের এলাকা পরিষ্কার রাখুন এবং থাকুন সুস্থ। आसुसोर नगर निगम द्वारा जनहित में जारी। पॉलिथीन सड़क के किनारे यहाँ वहाँ न फेंकें और अपने परिवेश को रखें स्वच्छ। যেখানে সেখানে নোংরা না ফেলে অতি অবশ্যই ডাস্টবিনের ব্যবহার করুন। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। सिगरेट, गुटखा जैसे जानलेवा पदार्थ का सेवन ना करें। संकल्प ले, ना धूम्रपान करेंगे और ना ही करने देंगे। মাত্র কয়েকটি পদক্ষেপ আপনার শরীরের জন্য, যার ফলে আপনি থাকতে পারেন চিরসুখী ও স্বাস্থ্যবান। তাহলে সবাই আসুন, মিলে জাগরিত হই এবং প্রচুর পরিমাণে গাছ লাগাই। গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। ফিরে এলাম বিরতির পর। आज जैसे हर साल की तरह गुरु नानक देव जी महाराज का जन्म दिहाड़ा या जन्मदिन जो हम लोग बोलते हैं, उसको 19 तारीख का डेट है, सबको पता ही है। तो अपना गुरु मर्यादा के मुताबिक आज यहाँ से हमारे ग्रंथ साहब जी गोदली गुरुद्वारे से ले जाके हम गुरु नानक नगर में सुशोभित करेंगे और फिर वहाँ पाठ का आरंभ होगा जो 2 दिन तक चलेगा और उसी पाठ की समाप्ति 19 तारीख को की जाएगी। वहाँ गुरु का लंगर भी चलेगा और 3 दिन तक कंटिन्यूस गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से हर सेवा का प्रोग्राम, चाय पानी, चाहे उसको पकौड़े बोलिए, नाश्ता बोलिए, अलग अलग नाम से जैसे आदमी बोलता है, वो का चलता रहे। और गुरबानी के लिए भी हमारे मनप्रीत सिंह जी जो हैं कानपुरी जत्था जो है वो आ रहा है, जैसे आप लोगों ने इश्तिहार में देखा भी, वो भी कल से अपना प्रोग्राम चालू कर। নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। আজকের ইন্ডাস নিউজ এই পর্যন্তই। আবার দেখা হবে ঠিক একই সময়ে একই চ্যানেলে। নমস্কার।